ٹی آئی کو کسی سے خطرہ نہیں، وہ خود اپنے دشمن ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا الیمین گنڈاپور اور پی ٹی آئی کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں۔ الزام لگانے والوں نے آج تک کچھ نہیں کیا، صرف پروپیگنڈا کیا۔ ایم کیو ایم کراچی کے لیے سنجیدہ ہے تو بلدیاتی الیکشن لڑتے جماعت اسلامی والے اپنا کام نہیں کرتے، صرف تنقید کرتے رہتے ہیں۔ سندھ حکومت کو وفاق سے بہت زیادہ شکایتیں ہیں، وفاقی حکومت ہماری شکایات دور کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے کہا ہے کہ گورنر کو حکومت گرانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ فیصل کریم کنڈی کاؤنسلر کی سیٹ نہیں جیت سکتا، میری حکومت گرانا گورنر کی حیثیت نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ سوات واقعے کی انکوائری چل رہی ہے، جس کی غفلت پائی گئی کارروائی کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ کوئی ایسا حربہ نہیں کریں گے جس سے خیبر پختونخوا بحران میں چلا جائے۔ عدم اعتماد سے متعلق کوئی تجویز زیر بحث نہیں۔ عدم اعتماد ایک آئینی اور قانونی چیز ہے، بانی پی ٹی آئی خود اس کا شکار بنے۔ گورنر کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کو سازش سے عبارت کرنا درست نہیں۔ احتجاج کی آڑ میں انتشار پھیلانے پر حکومت کارروائی کرے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی خان نے کہا کہ سانحہ سوات پر خیبر پختونخوا حکومت کا رد عمل افسوسناک ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں اختیار ولی نے کہا کہ دریائے سوات میں پھنسے لوگ مدد کے منتظر رہے۔ سانحہ سوات نے خیبر پختونخوا کے نظم و نسق کی قلعی کھول کر رکھ دی۔ کے پی کے حکمرانوں کو دریا میں پھنسے لوگوں کو اور ان کی آوازوں کو سننا چاہیے تھا۔ 9 مئی کے مقدمات ممنوع جرائم اور ضابطۂ فوجداری کے سیکشن 497 کے زمرے میں آتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 8 مقدمات میں درخواست ضمانت خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے بانی کے پولیگرافک، فوٹوگرامیٹک اور وائس میچنگ ٹیسٹ کرانے کی اجازت دی۔ بظاہر بانی پی ٹی آئی نے انویسٹیگیشن پروسیس میں تعاون نہیں کیا۔ تمام کیسز میں مزید تفتیش کی ضرورت ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی تمام درخواستیں مسترد کرتے ہیں۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 7 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی حفاظتی ضمانت میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی۔ گرفتار نہ کرنے کا حکم ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف صوبے میں 8 مقدمات درج ہیں۔ اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ کے خلاف 48 مقدمات درج ہیں۔ ایف آئی اے میں وزیر اعلیٰ کے خلاف 2 انکوائریز چل رہی ہیں۔ عدالت نے نیب سمیت دیگر فریقین سے وزیر اعلیٰ کے خلاف مقدمات کی تفصیلات سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ ایران اسرائیل سیز فائر کے پیچھے وردی ہے۔ وزیر اعظم نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی علماء کرام کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا ہم نے جوابی کارروائی میں بھارت کی شہری آبادی کو ہرگز نشانہ نہیں بنایا۔ ہم نہیں چاہتے تھے جنگ میں بھارت کے کسی سویلین کو نقصان ہو۔ علماء کرام محرم الحرام کے دوران یکجہتی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کریں۔ 14 اگست کو تمام مکاتب فکر کے لوگ فیصل مسجد اسلام آباد میں اکٹھے نماز ادا کریں گے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ محرم الحرام میں علماء کرام کا کردار مثالی ہے، ہمیں نفرت اور فرقہ واریت کا شکار نہیں ہونا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا قیام امن کے حوالے سے حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، ملکی سلامتی کے لیے ہم سب متحد ہیں۔ مارکہ حق نے پوری قوم کو ایک پیج پر کھڑا کر دیا، پاکستان پر جارحیت مسلط کرنے والوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ محرم الحرام کے انتظامات کی مانیٹرنگ کے لیے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا جھنگ کا دورہ، امن و امان کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی۔ کہا حکومت پنجاب کی ایس او پیز پر ہر صورت عمل درآمد یقینی بنایا جائے، جلسوں کے روٹس کی کسی صورت تبدیلی نہ کی جائے اور سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام صبر، برداشت اور تحمل کا درس دیں۔ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔ مذہبی منافرت پھیلانے والوں کی فوری گرفتاری ہوگی۔ عوام ماچس کی ڈبی پر بھی ٹیکس دیتے ہیں لیکن ان کے لیے سہولیات نہیں ہیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے انڈس ہائی وے مکمل نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا، رپورٹ طلب کر لی۔ انڈس ہائی وے کی خراب صورتحال کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ اور جسٹس فہیم ولی نے ریمارکس دیے کہ انڈس ہائی وے جگہ جگہ سے خراب ہے، کھڈے بنے ہیں، سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ 2023 میں چیئرمین این ایچ اے نے کہا تھا کہ 6 مہینے میں کام مکمل کیا جائے گا۔ 6 مہینے کب مکمل ہوں گے؟ کیا ہم حکم دیں کہ انڈس ہائی وے کو بند کر دیں؟ چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ 3 ماہ بعد کام مکمل نہ ہوا تو پھر آپ ذمہ دار ہوں گے۔
पेशावर हाई कोर्ट में सानेहा सवात से मुतालिक केस की समाअत, हेलीकॉप्टर की दस्तियाबी और तफसीली रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कमिश्नर मालाकन डिवीजन कहाँ है, इंक्वायरी ऑफिसर कौन है, इंक्वायरी मुकम्मल है या जारी है। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी अदालत में पेश, अदालत को बताया कि हमने सानेहा के बाद सवात का दौरा किया और रिपोर्ट बना रहे हैं, 7 दिन में रिपोर्ट जमा करा देंगे। मुख्तलिफ महकमों की कई कोताहियाँ सामने आई हैं, कहा सयाहों की सेफ्टी के लिए क्या इकदाम किए हैं, इसकी रिपोर्ट जमा कराएं। 9 मई तोड़ फोड़, जलाओ घिराव, इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत इस्लामाबाद में पीटीआई कारकुनान के खिलाफ समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी। अगली समाअत पर इस्तिगासा के गवाहान बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर 6 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की थी। 42 मुलजिमान पर पहले ही फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ थाना शम्स कॉलोनी में मुकदमा दर्ज है। तनख्वाहों का हिसाब मांगने पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तलात और वजारत इत्तलात आमने सामने। चेयरमैन कमेटी पवेलियन बलोच ने एहतजाजन इजलास बर्खास्त कर दिया। कहा कि हम वजारत से एटमी फार्मूला नहीं मांग रहे, सिर्फ तनख्वाहों के आदाद शुमार मांगे थे, वो भी छुपाए जा रहे हैं। सहर कामरान ने कहा कि पीटीवी की हालत अब शालिमार रिकॉर्डिंग कंपनी से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी। कहा गया था कि ईद से पहले तनख्वाहें दे दी जाएंगी, लेकिन वो भी नहीं दी गईं। रुकने कमेटी अमीनुल हक ने कहा कि ये मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना चाहिए, इसके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर मुहलिक अमराज की वजह बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब रोज़ बरोज़ प्लास्टिक फ्री होने की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। कहा प्लास्टिक बैग्स की जगह माहौल दोस्त कपड़े और कागज़ की थैलियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जा रहा है। स्कूल्स, कॉलेजेस और कम्युनिटीज़ में प्लास्टिक फ्री पंजाब का शऊर और आगाही की मुहिम जारी हैं। पंजाब में रिसाइकलिंग के दोस्त मुतबादिल मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। गोरिल्ला जंग में अगर किसी पर शक हो तो इसकी गिरफ्तारी शरीयत के मुताबिक जायज़ है। 100 अफराद को गिरफ्तार करने की भी शरीयत इजाज़त देती है। गोरिल्ला जंग पर मुफ्ती अब्दुल रहीम ने शरीयत की रोशनी में रियासती इक़दामात को जायज़ करार दे दिया। कहा गोरिल्ला जंग का मकसद मुकामी आबादी को नुकसान पहुँचाकर रियासत से मुतनफ़र करना है। अगर मस्जिद पर हमला या खुदकुश धमाका हो तो रियासती रद्द-ए-अमल लाजमी होता है। अगर रद्द-ए-अमल में कोई बेगुनाह मारा जाए तो फ़ौज दियत दी गई, लेकिन गुनहगार नहीं होगी। दहशतगर्दों की सोशल मीडिया पर हिमायत करने वाले भी जुर्म बराबर के शरीक हैं। सिर्फ कातिल नहीं बल्कि सहूलतकार भी कत्ल के गुनाह में शामिल होते हैं। मुकामी अफराद को चाहिए कि वो जंग से गुरेज करें और अमन को तरजीह दें। SIFC का दूसरा साल मादनी वसाइल, पॉलिसी इस्तेहात और खुद किफालत की जानिब मौसर पेशरफ्त। मादनी शोबे में शफाफ पॉलिसी, सरमाकार दोस्त इक़दामात और तेज़ तर फ्रेम वर्क ने नई जान डाल दी। रेकोडेक, सैंडेक और दीगर मादनी मनसूबों में पेशरफ्त सनती खुद इन्हिसारी की जानिब बड़ा कदम है, जिससे सऊदी अरब, चीन, अमरीका और कुवैत जैसे आलमी शराकतदारों के ताउन से मज़ीद तक़वियत मिली। नेशनल माइनिंग फ़ंड का क़याम, यकसां क़वानीन और जदीद लाइसेंसिंग फ्रेम वर्क का क़याम अमल में आया। SIFC की 2 साला मरबूत हिकमत अमली मादनी शोबे में तरक्की, खुद किफालत और आलमी रवाबित के एक नए दौर का आगाज़ है। क्वाड का गैर जानिबदार मौक़िफ़, पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली कामयाब। पहलगाम वाक़े पर क्वाड ममालिक का वाशिंगटन में मुश्तरका बयान जारी। CNBC के मुताबिक क्वाड ममालिक भारत, अमरीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पहलगाम वाक़े की शदीद मज़म्मत और फौरी इंसाफ का मुतालबा। तहम क्वाड मुश्तरका बयानी में न पाकिस्तान का नाम लिया गया और न ही पाकिस्तान को हमले का जिम्मेदार ठहराया गया। क्वाड का मुश्तरका बयान भारतीय बयानिए की आलमी सतह पर अदम कबूलियत का मुँह बोलता सबूत है। आलमी बरादरी की गैर जानिबदारी और पाकिस्तान का नाम ना लेना पाकिस्तान के मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी की कामयाबी की अक्कासी है। पहलगाम हमले पर आलमी रद्द-ए-अमल इस हकीकत को वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान अब एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर तस्लीम किया जा चुका है। भारत के पाकिस्तान मुखालिफ झूठे प्रोपेगेंडे को एक और धचका। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का सदर मुकर्रर कर दिया गया। बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासी जंग शुरू। मोदी पर शदीद तनकीद। पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली और दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात की आलमी सतह पर पजीराई। इससे कबल पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की काउंटर टेररिज्म कमेटी का नायब चेयरमैन बनाया गया था। कांग्रेसी रहनुमा पवन खेरा ने कहा है कि मोदी हुकूमत पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने में नाकाम रही। एक और कांग्रेसी रहनुमा रनिका चौधरी ने कहा कि मेरा मोदी से सवाल यह है कि क्या हमारी खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई? वो 4 दहशतगर्द जो पहलगाम हमले में मुलविस हैं अभी तक क्यों आज़ाद हैं? पहलगाम वाक़े के बाद इंटेलिजेंस की नाकामी का जिम्मेदार कौन है? ऑपरेशन सिंदूर की झूठी मुहिम आलमी सतह पर बुरी तरह नाकाम साबित हुई।